بہت شرمندہ تھے کہ ہمارا آدمی جیل گیا، اور ان کے لیے TMC کی درخواست کی اور وہ رہا ہوئے، مگر شفیع صاحب کے لیے TMC کی درخواست نہیں کی گئی، انہوں نے جیل کی مدت کاٹی، مگر جب واپس آئے تو ان کے لیے گھر کے دروازے بند ہو چکے تھے، اور ان کے والد نے اور چچا نے اور ان لوگوں نے منع کر دیا کہ بھائی یہ نہیں آ سکتے ہیں، مگر ان کو کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ انہوں نے جو کیا ہے کام ایک مشن کے لیے کیا ہے، ہندوستان کا کاز تھا انڈیپینڈنس کا، اس میں تن من دھن سے لگ کے اپنی پرواہ کیے بغیر جیل کی سختیاں برداشت کی۔ اس عشق نہ اس عشق میں نہ پہ نادم ہے مگر دل عذاب ہے، اس دل میں بدل داغ ندامت، ان کو کوئی ندامت نہیں کی۔ یہاں تک نوبت آئی کہ مولانا محمد علی جوہر جو تھے بدل لیڈنگ فگر جو خلافت حکومت، وہ بڑے گاؤں یہاں آئے، اور انہوں نے جا کر ان کے والد اور چچا وغیرہ سے بعد میں میڈیٹ کیا کہ بھائی انہوں نے ہم لوگوں کہنے سے کام کیا ہے، ملک کے لیے ضروری ہے، تب ان کو یہاں آنے کی اجازت ملی شفیع صاحب کو۔ جامعہ میں انہوں نے کئی نئی چیزیں کی، جیسے ایک حلقہ ہمدردان جامعہ بنایا، وہ جامعہ کی فلاح اور بہبود کے لیے چندے اکٹھا کرنا اور اس میں نئے نئے ڈپارٹمنٹس کو ترقی دینے کا کام کرتا تھا، اور ان کی اکیلے گھوم گھوم کر سارے ہندوستان میں پیسے جمع کرتے تھے اور سارا جامعہ کی نظر کر دیتے تھے، گھر کی کوئی خاص فکر نہیں کرتے تھے، گھر کا تو کام چلتا تھا، گھر کے ہم لوگ ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، خیال ہوتا، مگر اس میں یونیورسٹی چلانا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش کرنا سب سے بڑا ان کے کا آبجیکٹو تھا۔ اور انڈیا ایجوکیشن سوسائٹی میں نے کام کی تھی، ایڈلٹ ایجوکیشن سوسائٹی جس کو پراؤڑ شکشا کہتے ہیں، تو اس میں شفیع صاحب واز ون آف دا پائنیئرز ان انڈین ایڈلٹ ایجوکیشن موومنٹ، یہ ایک بہت بڑا کام تھا، اور ابھی بھی ان کو نام یاد کیا جاتا ہے ایڈلٹ ایجوکیشن میں۔ ان کو کبھی ریکگنیشن وغیرہ کی جیسا کہ ہم نے کہا حوث نہیں تھی۔ انڈونیشیا یونیسکو میں یہی ایجوکیشن کے سلسلے میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی تھی جب 1952 میں پہلی UP اسٹیٹ کے الیکشن ہوئے، عام الیکشن کے ساتھ، تو یہاں سے لوگ بھیجے گئے کہ دستخط کرتے ہیں اپنے نامینیشن پیپرز پر، وہ بھاگتے تھے ان لوگوں سے بڑی مشکل سے، جیسا کہ بتایا نہرو وغیرہ کے ٹیلیفون یا جو بھی ہوا ہوگا، اس کے بعد انہوں نے سائن کیا، اور شاید ان ایبسینشیا الیکٹ ہوئے تھے، کام بھی نہیں کیا، ہاں تو الیکٹ ہو گئے تھے، اور چودھری برہم پرکاش چیف منسٹر بنے تھے، اس کے علاوہ 2 منسٹر اور پھر ان میں ایک شفیع صاحب خاندان پر بھی چھوڑ گئے اور ملک میں بھی چھوڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ پنڈت نہرو کا جنم دن منانا اور ان کو چاچا نہرو کہنا، اور تاکہ وہ بچے اس سے انسپریشن حاصل کریں، یہ شفیع صاحب کی کا ہی کام تھا۔ شکریہ۔ انہوں نے کئی مرتبہ بتایا، ابو جایا کرتے تھے، شوگر سینٹرل شوگر کیئر کمیٹی کے ممبر تھے، تو دلی جایا کرتے تھے آسان، تو کہتے تھے کہ وہاں رات کو وہ مٹیا محل، اس زمانے میں وہاں کروڑ باغ میں رہتے تھے، تو کروڑ باغ میں ابو اور یہ رہتے تھے، اور کوئی اور دوسرا تھا ہی نہیں، ممی جان یہاں تک بڑے گاؤں میں تھی اس زمانے میں، اور کوئی دوسرا آدمی کام کرنے والا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ کھانا وقت ملتا تھا، ناشتہ وقت ملتا تھا، اور رات کھانا بھی وقت ملتا تھا۔ تو ایک دن پوچھا بھی ابو نے ان سے کہ تمہارے کوئی کام کرنے والا نہیں، کون کرتا ہے تمہارے لیے؟ وہ آتا ہے، پکانے والی آتی ہے اور وہ پکا کر کے دن بھر صبح چلی جاتی ہے۔ تو ابو نے سمجھا کہ ہاں ہوگا کوئی آتی ہوگی۔ ایک دن کہنے لگے کوئی پھڑ سے آواز ہوئی تو ہماری آنکھ کھل گئی، تو دیکھا کہ وہ خود اپنے برتن مانج رہے ہیں، ہم کو جو کھانا کھلاتے تھے اس کے برتن مانج رہے ہیں، اور کھانا پکا رہے ہیں اور ناشتہ پکا رہے ہیں جو ہم لوگ کھانا کھلاتے تھے کھانا۔ یہ نہیں انہوں نے کیا کہ بتا دیتے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے بھائی کھانا پکانے والا، بھی کہیں سے لے آتے، نہیں، کھانا پکاتے تھے، کھلاتے تھے، برتن دھوتے تھے، سارے جھاڑو پوچھا یہ کرتے تھے، اور بات کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا
सगे माने जाते थे। तो उनका एक ऐसा था कि करोल बाग में तो ऑफिस था, तो थोड़ी बहुत जो आमदनी होती थी वो गरीब बच्चों में दे देते थे, थोड़ा बहुत रहता था। जामिया जब उनको वक्त दफ्तर जाना होता था तो पैदल जाते। तो जब वहाँ सन 47 में जब दंगे हुए तो वहाँ पे पहुँच गए दंगे वाले, इनको कहा कि बाथरूम यहाँ से जाइए। तो ऊपर ये लोग सब रहते थे, नीचे दफ्तर था और वहाँ मुलाजमीन थे। तो उनका पहले हमारे ये सब आदमी जाएंगे तब यहाँ से खिंचके। तो नेहरू जी को खबर हो गई तो वो आए, उनको ले गए रफी साहब के यहाँ ठहराया। तो चचा साहब अक्सर हम लोगों से कहते थे कि हम ही अपने मुल्क में रेफ्यूजी हो गए। तो एक उनका और किस्सा है कि जब मिनिस्ट्री बनी तो इनका अपना काम कम होता था, अपने जो कलीग्स थे परम प्रकाश और सुशीला नैयर को मिलाने में इनका वक्त गुजरता था। वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते। तो अब आपके वो जो थे सिकंदर बख्श जो बीजेपी से रिटायर हुए, वो कांग्रेस के मेंबर थे और चौधरी प्रकाश के वो सेक्रेटरी थे। तो उनको एक हिंदू लड़की से मोहब्बत हो गई। तो अब दिल्ली में हंगामा मच गया कि एक मुसलमान हिंदू लड़की से कैसे करा। तो चचा साहब रातों रात उनको बड़े गाँव लिया, यहाँ एक हफ्ता तक रखा और फिर हमारे यहाँ लखनऊ ले गए। वहाँ आर्य समाज मंदिर में अब्बू ने और शफीक के जाने विटनेस की हैसियत से उनकी शादी कराई। और जब ठंडा हुआ मामला तो फिर दिल्ली गए। तो जब तक दिल्ली खत्म हो, सरकार खत्म ही हो गई। बहुत ही साबित बदल चले। तो उन्होंने जो कदम उठाया था जामिया के साथ में, तो पहले तो जामिया ठीक चली, लेकिन ग्रेजुअली उसका सपोर्ट कम होता गया। सिर्फ वही लोग रह गए थे जिन्होंने जामिया को अपनी ज़िंदगी 20 साल के लिए तरजीह के हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो उनकी तनख्वाह 50 रुपये महीना, 50 रुपये महीना में वो गुजर करते थे। लेकिन उन्होंने जामिया को छोड़ा नहीं। और ये जो हम सरदार ने जामिया का तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली कि सारे मुल्क में चर्चा करके हम जामिया चलाएंगे। दूसरे इसके अलावा उन्होंने खुद अडल्ट एजुकेशन के मुजिब वही सरकारी में बालकान के डिपार्टमेंट बनाया। तो वो काम इतना कामयाब रहा अडल्ट एजुकेशन का कि यूनेस्को ने उनको एज ए कंसल्टेंट इंडोनेशिया भेजा। और इंडोनेशिया में कर रहे थे, जब यहाँ इलेक्शन हुआ तो उनको मिनिस्टर बना दिया गया। इस वजह से वापस आए। वरना इंटरनेशनली नोन ये सब किस तरह अडल्ट को एजुकेट किया जाए, सब पूरा ही वाज द लीडर। और वहाँ पर दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ स्टेट में जो एडल्ट एजुकेशन सेंटर है वो उन्हीं के नाम पे रहमान तजवाई मेमोरियल ट्रस्ट और पंडित नेहरू ने उसका इनॉग्रेट किया था। तो जो काम उन्होंने किया इनोवेटिव सही, तो उसको कामयाब करना, ये उनकी ऐसी खूबी थी कि साबित कदमी जिससे कि उन्होंने कामयाबी हासिल की। और उनकी अनफॉर्चुनेटली अर्ली डेथ की वजह से मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जैसा कहा गया कि जितने दिल्ली में इनोवेटिव एजुकेशन के प्रोग्राम थे सब उन्होंने चलाए, चाचा नेहरू का भी और एजुकेशन के प्रोग्राम। तो उनकी सर्विसेज, उनका खुलूस, उनकी सिंसियरिटी और डिवोशन टू द जॉब जो उन्होंने किया और इनोवेटिव प्रोग्राम, वो हमेशा अलीगढ़ में जब हम रहते थे तो हम और सभी वगैरह हम लोग जामिया जाए मान जाते थे। तो रोज़ाना 8 आने पॉकेट मनी मिलती थी। जब वो 8 आने सदी को, उसके बाद जब ये भाई साहब मिनिस्टर बन गए तो हम लोग रूप में आके और पता लगाया, मालूम कि उन्होंने फोर्ड काउंसिल गाड़ी खरीदी थी उस जमाने में, नहीं। तो हम लोग वहाँ अपना बनाया प्रोग्राम दिल्ली का। फिर अब तो ठाक है वो पॉकेट मनी भी बढ़ेगी, वो फोर्ड काउंसिल है ये वो, और बात 3-4 खत की इस तारीख से पहुँच रहे हैं, इस तारीख स्टेज से पहुँच रहे हैं। ये तो हिम्मत नहीं थी कि गाड़ी भेज दीजिए। शायद दूसरे बार बाहर निकले, गाड़ी से भेज रखे में बैठ करके वहाँ पहुँच गए।
दूसरे दिन जब सुबह हुई तो दूसरी मायूसी ये हुई कि वही अठन्नी मिली, वही अलाउंस भाई और सदी दोनों में गए तो गड़बड़ हो गया। उसका नाश्ता वाश्ता करके हम लोग आए, गाड़ी की चारों तरफ चक्कर लगाया और उनके सेक्रेटरी का नाम मुझे याद नहीं है। उनसे मैंने हम लोगों ने कहा साहब गाड़ी चाहिए घूमने के लिए, चले कहाँ से बात करें, घूमने जाए करें घूमने, बेगम साहब को तो मिलती नहीं, आपको गाड़ी कहाँ। अब हम लोग फिर खामोश हुए, दिनों निकल गया। दूसरे दिन फिर हम लोग गाड़ी की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो वो सेक्रेटरी को हम लोगों के ऊपर रहम आया कुछ, उसने कहा देखिए ऐसे तो गाड़ी नहीं मिलेगी। अब सिर्फ तरकीब ये कि अगर जिधर साहब जा रहे हैं उस तरफ अगर आप जाने वाले होंगे तो आपको बैठा देंगे। उन्होंने कहा भाई यही करा दीजिए। 2 दिन के बाद उसने कहा कि साहब जा रहे हैं खंबा रोड, आप खड़े हो जाइए। तो वो जब पूछे तो भैया मुझे कनाट प्लेस जाना है, हम लोग खड़े हो गए। तो शेख साहब का घर, तो कही शेख साहब कहाँ क्या प्रोग्राम है, मैंने साहब कनाट प्लेस चलना है। कहले अच्छा बैठे, वो बैठा करके 12 खंबा रोड पे एक कोठी ऐसी थी जहाँ पे रुका और कहीं होता था कि सामने चले जाइए। चले 12 खंबे से कनाट प्लेस तक ही और एक किस्सा और बताने, क्योंकि हमारे भाई साहब बैठे हैं, क्या भाई साहब इन्होंने मुझे फेल कर दिया इंटरमीडिएट में। ये केमिस्ट्री का बच्चा था, पता नहीं क्लास भाई कोई आ रही नहीं, तो इन्होंने फेल कर दिया, को मालूम था। तो जब हम जाने लगे तो जैसे आप सुना, इन्होंने कहा जब मिला बच्चे से मिला थोड़ा खाना वाना खिला देना। हम खाना वाना खा पहुँचे वहाँ फेल होकर के चले आए और एग्जामिनर को जैसे होता है बुरा भला कहते रहे कि एग्जामिनर साहब भी झगड़ा किया और मुझे क्या किए, ये सब सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। जब हो चुके तो उनका अच्छा कौन कौन से सवाल आए थे तो मैंने बताया। तो एक सवाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर, तो वो एक का जवाब होता है आधे पेज में और एक जवाब जो एक था 1.5 पेज का, आमतौर से वो 1.5 पेज वाला आता था। तो उनका कौन सा मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड, तो कौन सा मेथड थी तो मैंने बताया वो मेथड था जो आधे पेज वाला था, इसलिए उसमें आपको 0 मिला, आप फेल हो गए। बच्चे को नहीं मालूम होगा, हमारे वालिद के छोटे भाई थे, 3 भाइयों में वो मंझले भाई थे और सबसे छोटे इमाम रहमान। तो हम इकराम रहमान साहब की बात करेंगे। इकराम रहमान साहब यही बड़ा गाँव में ही रहते थे, काश्तकारी अपनी देखते थे, बागें और खेत और सियासत में बड़े एक्टिव रहते थे। उस पर हमने कुछ लिखा है। इकराम रहमान भाई साहब जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अशफाकुर रहमान भाई साहब के बेटे थे और बड़ा गाँव में ही अपनी सारी उम्र गुजारी थी। आपका 1981 में एक सड़क के हादसे में इंतकाल हो गया था। इकराम रहमान साहब की जिंदगी के हालात अगर देखे जाए तो मालूम होगा कि उन्होंने अपनी उम्र की सारी कोशिशें बड़ा गाँव और पूर्व जवार के अवाम के लिए वक्त कर दी थी। आपकी पैदाइश हमारे उस दौर में हुई, यानी कि 20वीं सदी के शुरू में, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक अपना दुख पकड़ रही थी। जिस ज़माने में इकराम रहमान साहब बाराबंकी के इंडियन इंटर कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे थे, ये तहरीक अपने शबाब पर थी। बाराबंकी के तलबा भी इस तहरीक में बराबर थे। ठीक है, ओके, थैंक यू। तालीम हासिल कर रहे थे, ये तहरीक अपने शबाब पर थी। बाराबंकी के तलबा भी इस तहरीक में बराबर के शरीक थे, तरह तरह के एहतजाज करते, जुलूस निकालते और तहरीरें करते। इकराम रहमान साहब इन सब चीज़ों में पेश रहते थे। दराज तक सेवा कमेटी के एग्जीक्यूटिव के मेंबर रहे। वो न सिर्फ मेंबर थे बल्कि बहुत एक्टिव कारकुन थे और इस हैसियत से उन्होंने बहुत नाम कमाया। एक बार का वाक़या है कि देवा मेला में जाने वाले गरीब गुरबा जो कि इक्के और तागे से सफ़र किया करते थे देवे तक का, वो अक्सर गुंजाइश से ज़्यादा लोग एक इक्के और एक तागे पढ़ते थे। तागे वाले का भी भला होता था कि ओवरलोड करके उसको किराया ज़्यादा मिलता था। मगर उस साल किसी एक हाकिम शहर ने बहुत ज़्यादा सख्ती शुरू कर दी और गरीब तांगे वालों को परेशान करने लगे। तांगा और यक्कर वाले इकराम साहब के पास शिकायत लेकर आए कि मेले के दिनों में ही हमारी कमाई होती है और साल भर की जितनी कमाई हमारी होती है वो इसी महीने में होती है। इस पर भी सख्ती की जा रही है।
جبکہ میرے کے علاوہ بھی روزانہ اوور لوڈ کے تاکہ چلتے ہیں، اس میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہوتی۔ اکرام صاحب نے ضلع کے حکام سے بات کی، مگر ڈی ایم اور ایس پی نے کچھ مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اکرام میاں نے احتجاج کرنے والوں کو دیوا جانے والی سڑکوں کے ناکوں پر جمع ہونے کے لیے کہا اور اوور لوڈڈ سرکاری اور پرائیویٹ بسوں کو روکنا شروع کر دیا۔ جب ضلع حکام نے اعتراض کیا تو اکرام میاں نے جواب دیا کہ اگر آپ اکے تانگے والوں کو اوور لوڈ کے لیے چالان کرتے ہیں تو بسوں کا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس بات نے حکام کو لاجواب کر دیا اور آخر اکے تانگے والوں نے چین کی سانس لی۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک عورت کی جہیز کے معاملے میں موت ہو گئی، مگر لوگوں نے جلدی خاموشی کے ساتھ میت کو دفن کر دیا۔ لڑکی کے مائیکے والوں نے حکام سے شکایت کی، مگر انہوں نے کوئی اقدام کرنے سے معذرت کر دی، اس بنا پر کہ میت دفن کی جا چکی ہے، معاملہ ذرا نازک ہے، مگر عورت کے مائیکے والے کسی طرح راضی نہ تھے۔ آخر طے پایا کہ میت کو خود ہی اکرام صاحب کی نگرانی میں باہر نکال کر اس کے آگے پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اکرام میاں کی دیکھ بھال میں اس کو نکالا گیا اور پوسٹ مارٹم کے ذریعے ثابت ہوا کہ عورت کی موت ان نیچرل طریقے سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد عورت کے مائیکے کے لوگوں نے قانونی کارروائی شروع کی۔ اکرام صاحب کا دستور تھا کہ سویرے فجر کی نماز کے بعد سے ہی گاؤں کے لوگوں کے لیے وقت صرف کرتے تھے۔ آنے والوں کا سلسلہ لگا رہتا تھا، برآمدے میں تخت پر اور کرسیوں پر وہ سب بیٹھے رہتے تھے۔ صبح کے وقت 2-3 گھنٹے ان کی شکایتیں سننے میں اور مشکلات کا حل تلاش کرنے میں صرف کرتے۔ اس کے بعد بارہ تک کا سفر سائیکل سے ہی کرتے تھے۔ بعد میں اسکوٹر دیا گیا، یا تو کوئی شکایت کرنے والا آیا تو اسے کہا چلو ہمارے اسکوٹر پر بیٹھ کر چلو، یا تو اس کے اسکوٹر پر ساتھ میں بیٹھ کر چل دیتے تھے، مگر ان کو ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی کہ